विश्व चिंतामणि श्रीमन श्री श्री सत्यनारायण देव प्रभु आरत त्राण दम वृत्ति रथे सर्वे बोल ब्रह्मानंद एक बार हरि हरि जंकटवासिनी सिंह वाहिनी माँ सरला देवी माँ जागेश्वरी देवी माँ तारिणी देवी माँ सरल कमल विमलंग वृत्ति रथे माँ मंगला देवी माँ बुढ़ी ठाकुराणी माँ बारभुजंग वृत्ति रथे सर्वे बोल ब्रह्मानंद एक बार हरि हरि प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देवी चक्रराज सुदर्शन महाप्रभु वृत्ति रथे अकर्म कर्मदायक बाबा भोलानाथ बाबा बालुंकेश्वर देव अर्जुनेश्वर देव लिंगराज ओम नमो भगवत वासुदेव वृत्ति रथे तथा यही स्थान समस्त देवादेवी वृत्ति रथे से प्रभु सत्यनारायण प्रभु वीर बजरंग बालिक वृत्ति रथे प्रभु लडू बाबा वृत्ति रथे बाबा गजानन वृत्ति रथे सर्वे बोल ब्रह्मानंद एक बार हरि हरि समय नहीं आज हूँ पवित्र उद्यापन रजनी अंभमान द्वितीय पर्याय सर्वादौ श्री विभुंकर पदतल अनंत कोटि प्रणाम जनाई मां पदतल अनंत कोटि प्रणाम जनाई गंतव्य पथर हवा पथिक प्रथम कही बायकर धर्म हूँ आज्ञा वाद्य परिवेशन करवा ये हूँ बायकर धर्म 3 दिन धरी आपण माने वाद्य श्रवण करुथिले मृदंग माध्यम रे आमे परिवेशन करूछु आज उद्यापन रजनी रे सेई भगवान बामन अवतार रु खंडे बजाउछि काली मु गीत गोविंद रु वाद्य बजाइथिली आज भगवान बलि बामन स्टक रु खंडे बजाउछि मृदंग कहिबो ब्रह्मांडं छत्रदंडं शतधृति भवनं
তোর মোটাଳ ହେଇଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ମା ଭଗବତୀ ଶାରଦାଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦିକ ହରି ହରି ବୋଲ। उत्कल भारती माँ भगवती शारदांक साधु वैष्णव विदग्धे तथा अंचल विराजित विराजित समस्त देवादेवर विदग्धे बोलानंदिक हरि हरि Ha 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 ha
ब्रह्मण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः जातुमिन्नु तुता भारतराजस्य तत्पदभासनाय विनावरतं पण्डितराजसुप्राणिता या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिविजये सदा वन्दिता संगपातो सरस्वती भगवती निशेष जय বহুଥିଲେ আগো রাধে নখে নীল মানা বহুଥିଲେ আগো রাধে
আগো রাধে ওম গণনারায়ণ রুদ্রে অম্বিকে ভক্তরে তথা ভিন্ন কর্তব্যম পঞ্চদেব নমস্তুতে নারায়ণ পরাদেবা নারায়ণ পরাক্ষরা নারায়ণ পরাগতি নারায়ণ পরাং মুক্তি বল শ্রীমন্নারায়ণ মালুকারিণী তারিণী অম্বিকা গাড়ি করলিল মাত গাড়ি করালিল মাত আলি চণ্ডিকা মাকারিণী তারিণী অম্বিকা কালী করালিল মাত মা আলি চণ্ডিকা মাকারিণী তারিণী মাকা তোরে পড়ি মা তোরে দেউছি ডকা 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 কাছো কাছো মাছ দেবী মা বসলে কর মানি শঙ্কা মাকারিণী মাকান্দুছি বন্দুছি নিন্দুছি কর্ম একা মাকান্দুছি বন্দুছি নিন্দুছি কর্ম একা মানো কান্দুছি বন্দুছি নিন্দুছি কর্ম একা মা কান্দুছি বন্দুছি নিন্দুছি কর্ম একা কাটো থাটো নাটো ঘট মা কাটো ছাটো নাটো ঘট মালো কাটো থাটো নাটো ঘট মা কাটো ছাটো নাটো ঘট পাটো মাগে দুষ্ট বান্তা মোর সাক্ষ্য সভুজ দন্ন সপাতুব কন্দুক তাক যেন নিত গোবর্ধন গির বদ্রীর বাবা হরিদাস বর্জি হো যদ্রাম কৃষ্ণ চরণ স্পর্শ
ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପୂର୍ବକ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଚିରାଲ୍ଲାଦିନୀ ସତ୍ୟ ସନାତନୀ ଯୋଗମା ସ୍ୱରୂପୀ ମା କାରିଣୀ ତାରିଣୀ ସାରଳା ବିମଳାଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପୂର୍ବକ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନରନାରାୟଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାର ବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କପିଳ ଆଜି ହଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ଯାପନ ରଜନୀ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନଙ୍କର ଭସାଣି ଉଦ୍ଯାପନ ରଜନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକର ପାଲା ହଁ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀଟିଏ ଗାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲି କାରଣ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଏ ବର୍ଷା ଭିତରେ ପାଲା ଟିକେ ଶିଥିଳତାକୁ ଚାଲିଗଲା ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ବର୍ଷାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲି ରହ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଘରେ ଆମେମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଏକ ମାତୃବନ୍ଦନାକୁ ପାଠ କରି ଚାରିପାଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମୁଁ ପାଠ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥା କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଏ ଚାରିପାଦର ଶ୍ଲୋକର ରଚୟିତା କିଏ କିଏ ସାର୍ ନା ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଚିତ ରଚିତ ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କାବ୍ୟର ହଁ ଏକ ଚତୁର୍ପାଦୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ମୁଁ ପାଠ କରିଛି ଭଲ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚାରିପାଦର ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ବେଶ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହି କପିଳ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏ ପାଲାବାଲା ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାର ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଗାଇ ଯାହାଙ୍କର ବାନାକୁ ଧାରଣ କରି ଆଜ୍ଞା ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କରି କଥା କହି ବେଶ ତାଙ୍କରି କୀର୍ତ୍ତିଗାନ କରି ହଁ ପେଟ ପୋଷିବାର ପନ୍ଥାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାର ପାଲାକାର ମାନେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଜୟ ସାର୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ବଡଲୋକ ଘରକୁ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଆସୁଛି ବିଲ ବାରି ପ୍ରବଳ ଜମି ପ୍ରବଳ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପଇସା ନଦେଲେ ଚଳିବ ଆରେ ତାଙ୍କର ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ ହରେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ହେ ଭଗବାନ ମୋ 20 ଏକର ଗହୀର ଜମି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପଡ଼ିବ କିରେ ଆଉ ହଁ ଏକଥା କହୁଥିବେ ମୋ ପୁଅ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ହଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହଉ ବେଶ ବାପାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷାନ୍ତ ମିଳିବ ଏ ପରିଶ୍ରମରୁ ହଁ ଗାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଦି ହୋ ପାଳିଆ ରହ 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 କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କଥାଟା କାହିଁକି କହୁଛି ମୁଁ କାଲି ସୂଚେଇକିରି ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ କଥା ଗଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାମ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ହଉନାହିଁ ତ ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ମହାଭାରତ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଗଲେ ହଁ ହଁ ଜଙ୍ଘ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହାଡ଼ ଫାଟି ଯାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ତ ହଁ କଥା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହଁ ମାରିଲା ତମେ ନା ନା ଜଣେ ହଁ କରୁଛ ଜଣେ ନାହିଁ କରୁଛ କିରେ ଯଦି ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତମକୁ କାହିଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ରାମକୁ 3 ଥର ଫୋନ କଲି ମୋବାଇଲଟା ଉଠିଲାନି କୋଉଠୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିଲେ ସେଇଠୁ କଥା ଟିକେ ଧରିବି ତମେ ତ ସବୁ ଚିନି ବୁହା ବଳଦ ହେଇଗଲ ତମକୁ କ'ଣ କହିବା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଶାନ୍ତଂ ସଚ୍ଛତଂ ପ୍ରେମୟ ଅନଘଂ ଗ୍ରୀବାଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦଂ ଶମ୍ଭୋ ଫଣୀନ୍ଦ୍ରଂ ସେବ୍ୟ ମନିଷଂ ବେଦାନ୍ତ ବେଦ୍ୟଂ ବିଭୋ ରାମାଖ୍ୟାଂ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଂ ସୁରଗୁରୁ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟଂ ହରି ବନ୍ଦେହଂ କରୁଣାକରଂ ରଘୁବରଂ ଭୂପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ମୋର ଗୁଣୀଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହାଭାରତ କଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ
ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଦାସ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଜାନୁଭଗ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳି ସାରିଲାଣି କିଛି ରାମ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାହା କଥା କହିବା ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ଲୋକ ନ ଗାଇଲେ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଠିକ 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 ପାଲା ଭିତରେ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ରସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇ ବେଶ ରାମାୟଣ ଭିତରକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଇଏ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ପାଲା ବାଲାଙ୍କର ଠିକ 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 ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଥିଲି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କାବ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ପାଦୀ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାମାୟଣ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାମାୟଣର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲି ଯାହାର ରଚୟିତା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଦି କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ ନା ଯଦି ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଖୋଜିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଖୋଜିବା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ କେହି କବି ନଥିଲେ ନାଇଁ 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 ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ କବି କବି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଭାରତ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି କବି ପ୍ରଥମ କରି ଯିଏ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଆଦି କବି ଆଦି କବି ଯେମିତି ହଁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆ ଆଦି କବି କିଏ ଇଏ ସାର୍ ନା ଓଡ଼ିଆର ଆଦି କବି କୁହାଯାଏ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଶାରଳା ଦାସ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦି କବି ଆଦି କବି କିନ୍ତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ହଁ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଜନନୀ ସବୁ ଭାଷାଙ୍କର ଜନନୀ କିଏ କପିଳ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ଜନନୀ ହଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ହଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହଁ ଯିଏ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରଞ୍ଚ ଏବଂ କ୍ରଞ୍ଚିଙ୍କ ମିଳନ ସମୟରେ ବ୍ୟାଧର ସରାଘାତରେ ହଁ କ୍ରଞ୍ଚର ପତନ ଘଟିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ କ୍ରଞ୍ଚି ବିଳାପ କରୁଥିଲା ତା ବିଳାପକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ଆଦି କବି ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ ସାରେ କିଏ ନା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି କବି ବାଲ୍ମୀକି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରଚିତ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ଏକ ଚାରିପାଦର ଶ୍ଲୋକକୁ ମୁଁ ପଢିଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ରାମାୟଣ କଥା କରିବା ଯଦି ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣିବା କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ଶୁଣିବା ଆଉ କେମିତି ଗାୟକ ଚିହ୍ନିକିରି କଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିବା ତାହେଲେ ରାମାୟଣ ପଢି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଠିକ କଥା ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ତାହେଲେ କିଏ ଚିହ୍ନେଇବେ କିଏ ଚିହ୍ନେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ବାଲ୍ମୀକି ଆଦି କବି ବାଲ୍ମୀକି ଆଉ ଜଣେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି ସେ ବାଲ୍ମୀକି କିଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହୁଥିଲି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ କବି କଳିଯୁଗର କବି ଯାହାଙ୍କୁ କଳିଯୁଗର ବାଲ୍ମୀକି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହେଲେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ 6 ଜଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଯୋଉ 6 ଜଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ମହାରାଜ ଠିକ ଠିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ରାମଚରିତ ମାନସ ବା ନିଜ ନାମରେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ଆଜ୍ଞା ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୋହାରୁ କଥା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବାପା ରାମ କିଏ କାହାକୁ ଆମେ ରାମ କହିବା ତୁଳସୀଙ୍କ ମତକୁ ଯିବା ତୁଳସୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗାଇଛି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ଛାଡି ଆମେ ଟିକେ ତୁଳସୀଙ୍କ ମତବାଦକୁ ଚାହିଁବା ତୁଳସୀ କହିଲେ ସେ ରାମ କିଏ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଦୋହାବଳୀରେ ଲେଖିଦେଲେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଯଥା ନନ୍ଦା ମହାରାଜ ନିଜ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହିଲେ ରାମ କିଏ
জ্ঞানী মানে প্রত্যেক শব্দ উপরে টিকে দৃষ্টি দেবে আজ্ঞা মু যাহা কহিবি হ্যাঁ টিকে মন ধ্যান দেই শুনিবে হ্যাঁ রাম কিଏ আগ চিহ্নিবা তুলসী কহিলে সেই হউছন্তি রাম ইয়ে যথা অনন্ত রাম ভগবান তথা কথা কিরতি গুণ নানা দুইটি শব্দକୁ টিকে লক্ষ্য করিবা আজ্ঞা গোটিয়ে শব্দ হচ্ছে যথা হ্যাঁ গোটিয়ে শব্দ হচ্ছে তথা হ্যাঁ যথার্থ কোন আর তথার্থ কোন কোন স্যার যথার্থ যেপরি যেপরি তথার্থ সেপরি এ তো তুলসী আসো কপিল স্যার তুলসী কহিলে যথা অনন্ত রাম ভগবান হ্যাঁ তথা কথা কিরতি গুণ নানা এ যথা বইলে যেপরি হ্যাঁ কলে যেপরি যেপরি যথা অনন্ত রাম ভগবান হ্যাঁ যেপরি বা যেমিতি রাম হচ্ছন্তি অনন্ত ভগবান ভগবান রাম কিয়ে ইয়ে স্যার আগ গোটিয়ে পদকু আসন্ত আউ প্রথম পদরে কহিলে হ্যাঁ। রাম যেপরি অনন্ত হ্যাঁ রাম ভগবান যেমিতি অনন্ত হ্যাঁ। তথা সেইপরি হ্যাঁ তাଙ୍କ কথা তাଙ୍କ কীর্তি তাଙ୍କ গুণ ইয়ে সব হচ্ছে অনন্ত অনন্ত রাম হেলে অনন্ত হ্যাঁ রামଙ୍କ কথা হেলা অনন্ত যদি রাম হেলে অনন্ত রামଙ୍କ কথা হেলা অনন্ত কপিল আজ্ঞা স্যার যথার্থ তথার্থ কহি ଦେଇଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉପରକୁ ଯିବା কোন সে শব্দ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଯଥା ଅନନ୍ତ ରାମ ଭଗବାନ ତଥା କଥା କିରତି ଗୁଣ ନାନା এ କହିଲେ ରାମ ଅନନ୍ତ ହଁ। ରାମଙ୍କ କଥା ଅନନ୍ତ অনন্ত ତାହେଲେ ଯଥା ତଥାର୍ଥ ତ ଜାଣିଗଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏବେ ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାପା ଯିବା ଟିକେ হ্যাঁ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ কোন স্যার ଅନନ୍ତ କଣ কোন କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ତ কাহাকু କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ আজ্ঞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଦେଲେ ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ କିରେ কোন আজ্ঞা କହିଲେ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଅଣଥରେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। ମୋଟେ ତରତରିଆ ହବନି ନାଇଁ ସାର୍ ଯେତିକି ଯିବା କଥା ଯିବା এই আছে କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯାର ଦେ হ্যাঁ ମୁଁ ଶେଷ ପାଦକୁ ଯିବିନି নাই ଅଣ ଅକ୍ଷର ଭିତରକୁ ଯିବିନି କାରଣ ପଳେଇ ଗଲେ ମାର୍ଗ ଅଲଗା ହେଇଯିବ আজ্ঞা আজ্ঞা ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ নাহি ଅନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ পুন্তা ହାଁ? अरे ଅନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶେଷ শেষ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାମାନେ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅନନ୍ତ আজ্ঞা যার শেষ নাহি তাকু কহନ୍ତି ଅନନ୍ତ যদি যার শেষ নাহি তাকু কহନ୍ତି ଅନନ୍ତ জগতরে কাহার শেষ নাহি কি জ্ঞানী মানে সারে ব্ল্যাক বোর্ড এ পুଅ আজ্ঞা জগতরে সমস্তଙ୍କର শেষ ଅଛି হে কেহি কহি পারিবে নাই জগতরে কাহার শেষ নাহি বলি শেষ নাহি শুনিবু কইলে শুনিবু পদটিয়ে ছন্দ কোনটু কবি হেলে বাবাজি গোবিন্দ দাস দাস। কলে জগতরে সমস্তଙ୍କର জ্ঞানী মানে শেষ ଅଛି কোন কহিলে কোন লেখিলে কোন কলে অনন্ত জলধি এ অচল হিমাদ্রি সাগরা ধরা বিচিত্র ভুবন এ গ্রহ বিচিত্র ভুবন সে গ্রহ তারা গ্রহ কারোর কবরে চূর্ণ হাহে বদিনে চির হইতে হীন রহিব দিনে রামরে বড় পটে আজ্ঞা কোন আজ্ঞা কৌ যেমনি খাইনি শুন হ্যাঁ সে রাম কি আজ রাম চিহ্নিব হ্যাঁ রাম হয় চিনিবা আজি হও হও
ପାଲା ହଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାରଣ ମେଘ ହେଇଗଲା ର ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ସାରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପାଲାବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ମୋ ଭାଇନା ତ ପାଲାବାଲା ବସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ତ ଭାଇନା ବସୁଛନ୍ତି କପିଳ ଆଜ୍ଞା ପାଲାବାଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସିନା ହଁ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତାକୁ ମାର୍ଜନା କରିହବ ବାସ୍ ବାସ୍ ବା ସମାଲୋଚନା କରିହବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଶୁଣି ନ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଇ କରି ସତ୍ୟ ର ର ର ଏଠି କଣ ପାଲା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚ ଉପରେ କଣ ଆଲୋଚନା ହଉଛି କି ପଦ ଗାଉଛନ୍ତି କି ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛନ୍ତି କି ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ସେ ଲଜ ପାଖକୁ କିଛି ଶୁଭୁନି ନାଇଁ ଭାଇନା ଶୁଭୁଛି ତେଣୁ କଣ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ସମାଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବଳ ଆମ କଥା ଆମେ କହିବା ହଁ ତାହେଲେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଯାର ଶେଷ ନଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବେଶ ବାବାଜୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ ଜଗତର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଅଛି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହଁ କାହାର ଶେଷ ନାହିଁ କହିଲେ ସାରେ ମୋର ନାହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଜଳଧି 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 ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜଳଧି ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜଳଧି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମୁଦ୍ରର ଯେତିକିଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ରହିଛି ହଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା ହଁ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ନାମ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଁ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା ଆଚ୍ଛା କପିଳ ସାରେ ସମୁଦ୍ର ନାମ କାହିଁ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା ହେଇଛି କହିଲୁ ଅନେକ ମାଛ ଥିବାରୁ ମାଛ ଥିବାରୁ ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା ଆପଣ ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସିନା ଜାଣିବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଘରଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉଠି ରାତି ପାଇଲେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ କାଇଁ କହିବା ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା କେତେ ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମାପିଛନ୍ତି ମାପ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମାପି ପାରିଛି ହଁ ବିଜ୍ଞାନ ମାପି ପାରିଛି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପୁଟର ର ପକେଇଦେଲେ ର ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ଏତେ କଥାରେ କହିବିନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ହଉ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ମାପି ପାରି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଜିର କଥା କହିବିନି ଇତିହାସ କଥା କହିବି ହଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେ ସବୁ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଋଷିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନ ଇଟାଲ ଚାଇନା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ସାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାତିକ ବାହିନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଏ ପଦାତିକ ବାହିନୀରେ ଆର୍ମିରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ହଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଆର୍ମି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଯେତେ ଦେଶର ଆର୍ମି ଅଛନ୍ତି ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯୋଉଦିନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଚାଇନା ପଛକୁ ହଟିଯିବ ଯୋଉ ଚାଇନା କହୁଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୋର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୋର ସିଏ କୁଆଡେ ଲୁଚିକି ରହିବ ତା ହିସାବ ମିଳିବନି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କାହିଁକି କହିଲି ଅନନ୍ତ ଗର୍ଭା କାହିଁକି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ ନା ଆମ ଭାରତ ସେତେବେଳକୁ ପରାଧୀନତା